नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अज नवी दिल्ली में 5वें अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने तीनों खेती कानूनों के वापसी वाले बिल ते किए दस्तखत। सरकार वालों नोटिफिकेशन जारी। पंजाब मंत्रिमंडल ने 2014 तो 2018 तक के व्यापारियों के सी फार्म मामलों विचों करीब 1.5 लाख नूं मुलांकन तो मुक्त किया। पंजाब सरकार ने सरकारी कालजां विच उचेरी सिक्ख्या लई मुख मंत्री वजीफा योजना लागू करन नूं दित्ती प्रवानगी। देशव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 125 करोड़ तो वध कोविड रोकू टीके लगाए गए। तो हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अज नवी दिल्ली में 5वें अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह समागम विज्ञान भवन में करवाया गया। समागम में संबोधन करदਿਆਂ राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहिब जी की शख्सियत बारे वर्णन एक संबोधन में करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद बाबा साहिब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहिब नूं ये पीढ़ी ही नहीं बल्कि आउण वालियां पीढ़ियां भी याद रखणगियां। उन्होंने कहा कि बाबा साहिब ने विश्व दीयां सर्वउच्च उपलब्धियां प्राप्त कीतियां ने। कि भारत की स्वाधीनता का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाएगा तथा भारत की स्वाधीनता को संहिताबद्ध करने का सेहरा हमारे महान संविधान के महान शिल्पी डॉक्टर आम्बेडकर के सिर पर बंधेगा। न केवल ये सदन उनका आभारी है, अपितु पूरा राष्ट्र उनका आभारी है। वे न केवल इस पीढ़ी के लिए स्मरणीय हैं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों खेती कानूनों को वापस लैण के बिल ते दस्तखत करन नाल संविधानक अमल मुकम्मल हो गया है। राष्ट्रपति के दस्तखत तो बाद तीनों खेती कानून अधिकारक तौर पर रद्द हो गए हैं। संसद के दोवें सदनों ने सरद रुत इजलास के पहले दिन यह बिल पास कर दिता सी। बीते दिन केंद्र ने तीनों खेती कानूनों रद्द करने वाले बिल नूं नोटिफाई कर दिता है। कानून ते न्याय मंत्राला वालों जारी एक गजट नोटिफिकेशन अनुसार खेती कानून वापसी एक्ट 2021 नूं 30 नवंबर नूं राष्ट्रपति की प्रवानगी मिल गई है। जिक्रयोग है कि सरद रुत इजलास के पहले दिन संसद के दोनों सदनों ने इस बिल नूं पास कर दिता सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के गुरपुरब मौके कानूनों वापस लैण का ऐलान किया सी अते अंदोलनकारी किसानों नूं अपने घरां नूं वापस जाण की अपील की सी। इस साल नवंबर में वस्तु ते सेवा कर की वसूली जिक्रयोग रही है। नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपए कुल वस्तु ते सेवा कर मालिया एकत्र होया है। लगातार दूजे महीने GST की वसूली 1,30,000 करोड़ नूं पार कर गई है। जदों तो GST सिस्टम शुरू होया है सिर्फ एक बार इस तो वध वसूली हुई है। इस साल नवंबर का मालिया पिछले साल के इस महीने के वस्तु ते सेवा कर मालिया नालों 25% ते साल 2019-20 के मुकाबले 27% वध होया है। इस महीने दौरान वस्तां की दरामद तो 71 मालिया पिछले साल नवंबर महीने के मुकाबले 43% वाधे। सेवावां की दरामद समेत घरेलू लैन देन तो 71 मालिया भी पिछले साल के मुकाबले 20% वाधे। केंद्र सरकार सूबा ते केंद्र शासित प्रदेशों वालों स्थापित 179 मुल निगरानी केंद्रों तो रोज़ाना पद्धर ते 22 जरूरी खाण वालियां वस्तां दीयां थोक अते परचून कीमतां ते नज़र रख रही है। खपतकार मामलों बारे केंद्रीय राज मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल लोक सभा में एक सवाल के लिखती जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घरेलू उपलब्धता वधाउण अते जरूरी खाणयोग वस्तां दीयां कीमतां नूं स्थिर करन लई सरकार वालों समय-समय ते वख-वख उपाਅ कीते जांदे ने। उन्हां उपावां विच भंडार हद लागू करन ते जमाखोरी नूं रोकण लई भंडार की निगरानी करना शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज सभा में एक लिखती जवाब में दस्सिया है कि पिछले 5 सालों दौरान 52,679 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है, जबकि 58,000 किलोमीटर तो वध राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजैक्ट बनाउण का टीचा मिथ्या गया सी।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6567 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ 1 ਤਹਿਤ 34,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19,265 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 417 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 200 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 143 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ 28 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 165 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8,500 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 30% ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 36 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਰ 98.35% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 809 ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼, ਜਦਕਿ 76 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 465 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।